بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جماعت ششم کی درسی کتاب تاریخ اور شہریت سے ہم تین پارٹ حصے پہلے سمجھ چکے ہیں۔ ویڈیو کلپ آپ نے دیکھی ہوگی، ویڈیو آڈیو کے ذریعے ہم اس کو سمجھ چکے۔ اب چوتھا حصہ جو ہے آخری حصہ اس سبق کا، تاریخ شہریت کے چوتھے سبق کا، ویدک تہذیب کا 4.4 یعنی چوتھے سبق کا چوتھا حصہ مذہبی تصور۔ ہم یہ چوتھے آخری حصے میں 4.4 مذہبی تصور اور 4.5 نظام حکومت یہ سمجھیں گے۔ یہاں پر ہمارا سبق انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں مذہبی تصور کو، یعنی مذہب کے بارے میں کس طرح سے تصور تھا لوگوں کے ذہن میں، کیا اصول مذہب کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان چیزوں پر ہم یہاں پر گفتگو کرتے ہیں۔ سبق میں لکھا ہے ویدک دور کے مذہبی تصور کے مطابق سورج، ہوا، بارش، بجلی، طوفان اور دریا جیسی قدرتی طاقتوں کو دیوتا کا روپ دیا گیا تھا۔ ان کو زندگی دینے والا سمجھا جائے، اس لیے ویدوں میں ان سے مانگی جانے والی دعائیں درج ہیں۔ انہیں خوش رکھنے کے لیے اس دور کے لوگ آگ، اگنی کو مختلف اشیاء کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ آگ میں ڈالے ہوئے اس نذرانے کو ہوی کہا جاتا تھا۔ اس طرح اگنی میں ہوی نذر کرنے کا عمل یجঞ کہلاتا تھا۔ ابتدا میں یجঞ کی رسومات کی نوعیت آسان تھی، بعد کے زمانے میں ان کے اصول بہت زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہوتے چلے گئے، اس لیے ان مشکل رسومات کو انجام دینے والے پروہتوں کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ پیارے بچوں، یہ پیراگراف جو ہم نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، اس کو اب عام زبان میں سمجھیے کہ ویدک جو دور تھا، جو زمانہ تھا ویدوں کا، تو اس زمانے میں اللہ کی پیدا کی ہوئی جو مخلوقات ہم مانتے ہیں، جیسے سورج، بارش، بجلی، طوفان، دریا، یہ قدرتی طاقتیں جو ہے تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ان طاقتوں کو وہ لوگ دیوتا کا روپ مانتے تھے اور زندگی دینے والے سمجھتے تھے ان کو، اور ان سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ ویدوں کے اندر اس کا ذکر ہے، لکھی ہوئی ہیں دعائیں، اور انہیں خوش رکھنے کے لیے وہ ایک قربانی دیا کرتے تھے، ایک قسم کی، جسے ہوی کہتے ہیں۔ یہ اس طرح سے ہوتی تھی کہ آگ جلائی جاتی تھی، اس میں منتر پڑھے جاتے تھے اور اس میں چیزیں قربان کی جاتی تھی، آگ کے اندر ڈال دی جاتی تھیں۔ تو یہ نذرانہ جو ہوتا تھا تو یہ یجঞ کہلاتا تھا۔ یجঞ کا جو معاملہ تھا پہلے شروع میں آسان تھا، سب لوگ، عام لوگ یجঞ کو آسانی سے ادا کر لیتے تھے، اس قربانی کی رسم کو۔ لیکن دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ بعد کے زمانے میں اس کے اصول میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، نئے نئے اصول اس میں مرتب کیے گئے، اصولوں کو لکھا گیا، سمجھایا گیا، اور وہ اس کی تعداد اتنی بڑی اس کے اصولوں کی کہ لوگوں کے لیے وہ پیچیدہ اور مشکل ہو گئی، اس کو سمجھنا مشکل ہو گیا، اس پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ تو پھر ان کو سمجھانے والے جو لوگ ہوا کرتے تھے، پروہت یا پنڈت وغیرہ، تو ان کی اہمیت میں اضافہ ہوا، کیونکہ اب وہی ہے جو ان اعمال کو کریں گے، یجঞ کریں گے، ہم سامان لا کر دے دیں گے ان کو، لیکن اب یہ تمام رسمیں جو ہے تو ان کو اچھی طرح آتی ہے، وہ تمام اصول جانتے ہیں، ہم اتنے اصول نہیں جانتے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، ہم سے غلطی ہو جائیں گی۔ یہ خوف سے پروہتوں کے ذریعے ہی ہوی کی جو رسم ہے نذرانے کی، اگنی کے اندر جلانے کی، تو وہ ہوی کی رسم پروہتوں کے ذریعے کروانے کا جو ہے تو سلسلہ جاری ہوا، اور پھر پروہتوں کی اہمیت بڑھ گئی، ان کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا، پنڈتوں وغیرہ کی۔ تو ویدک زمانے کے لوگوں نے، اگلا پیراگراف پڑھ رہا ہوں میں، ویدک زمانے کے لوگوں نے اس بات پر بھی غور و خوض کیا تھا کہ کائنات کا نظام کس طرح چلتا ہے۔ موسم گرما کے بعد موسم برسات آتا ہے، موسم برسات کے بعد موسم سرما کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ طے شدہ کائناتی چکر ہے۔ کائناتی چکر اور اس کی رفتار سے گردش کرنے والے زندگی کے چکر کو ویدک زمانے کے لوگوں نے رت یعنی موسم کا نام دیا تھا۔ حیوانی زندگی کا چکر بھی کائناتی چکر ہی کا ایک حصہ ہے۔ کائناتی چکر میں کسی قسم کی خرابی یا بگاڑ پیدا ہو جائے تو مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے ہر کسی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بگاڑ پیدا نہ ہو۔ کائنات کے اصولوں کو نہ توڑنا ہی مذہبی اصولوں کی پاسداری سمجھا جاتا تھا۔
प्यारे बच्चों, ये दूसरे पैराग्राफ के अंदर ये समझाने की कोशिश की गई है कि वैदिक जो ज़माना था, वैद का जो दौर था, तो उस दौर में इस बात पर भी लोग गौर व फिक्र करते थे कि ये कायनात बनी कैसे, किस तरह वजूद में आई और इसका निज़ाम, इसका तरीका क्या है चलने का, कैसे चलता है ये निज़ाम। और मौसम, गर्मी के बाद बरसात का आना, बरसात के बाद सर्दी का आना, ये कायनाती चक्कर है। ये कायनाती चक्कर किस तरह से वजूद में आता है। और इसके अलावा इसको रुत का नाम भी दिया गया था, मौसम जिसे हम उर्दू में कहते हैं। हैवानी ज़िंदगी का जो चक्कर है, हैवान, जानदार, जानवर, इंसान वगैरह जो पैदा होते हैं और जिस तरह से वो ख़त्म होते रहते हैं, फना होते रहते हैं, फिर पैदा होते रहते हैं, तो ये जो चक्कर जो है पैदाइश का, मौत का, इंसानों का, जानवरों का, जानदारों का, तो ये चक्कर भी कायनात के चक्कर ही का एक हिस्सा समझा जाता था। और ये समझाने की कोशिश की जाती थी कि कोई ऐसा बिगाड़ कायनात के अंदर, कायनात के कुदरती उसूलों के अंदर, कुदरती चीज़ों के अंदर ना पैदा किया जाए। हम अपने ज़रिए से कोई ऐसा बिगाड़ ना पैदा होने दें, ना पैदा करें कि जिसकी वजह से हम पर मुसीबतें आएँ। तो मुसीबतें जो आती हैं तो बिगाड़ पैदा करने की वजह से आती है। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई बिगाड़ हमारे ज़रिए से पैदा ना हो, हमारे ज़रिए से अमल का बिगाड़, कोई ख़राबी हमारे ज़रिए से पैदा की गई तो उससे हम बचें। क्योंकि कायनात के उसूलों की पाबंदी करना, उन उसूलों को ना तोड़ना, ये मज़हब के उसूलों की पासदारी समझा जाता था कि भी मज़हब के उसूल वही लोग निभा रहे हैं जो कायनात के उसूलों को नहीं तोड़ते, उनका एहतराम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये उस दौर का तस्वुर था। अब यहाँ पर एक खाका दिया गया है बहस करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, आपस में बातचीत के लिए। आप अपने दोस्तों से भी बातचीत कर सकते हैं और अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से, सरपरस्तों से, असातिज़ा से भी ये पूछ सकते हैं। ये 3 सवाल दिए गए हैं इसमें, आइए बहस करें इसके तहत। पहले है, कायनात के चक्कर में किस बिना पर बिगाड़ पैदा हो सकता है, क्या वजह है जिससे कायनात में बिगाड़ पैदा हो। दूसरा है, ऐसा ना हो, यानी कायनात में बिगाड़ पैदा ना हो, इसके लिए आप क्या कोशिश करेंगे। गौर व फिक्र की दावत दी गई। मिसलन अगर बारिश में कमी वाक़ई हो तो पीने के लिए पानी का इंतज़ाम आप कैसे करेंगे। ये तीसरा सवाल दूसरे सवाल के अंदर ही है कि ये बिगाड़ पैदा होने से रुकने के लिए या इस बिगाड़ को रोकने के लिए, जैसा कि बारिश में कमी हो जाए तो हम क्या करेंगे, कौन सा इंतज़ाम करेंगे। तो ये बहस के मुद्दे हैं आपके सामने, इस पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं। आखिरी जो हिस्सा है चौथे पार्ट का हमारे सबक के, वो है 4.5। चौथे सबक का 5वां हिस्सा, 5वां नुक्ता है ये, निज़ाम हुकूमत, यानी उस दौर में हुकूमत किस तरह से चलाई जाती थी, क्या उसूल थे हुकूमत के, क्या मंसूबा, क्या खाका था। वैदिक दौर में हर देही बस्ती का एक सरबराह हुआ करता था, उसे गिरामीनी कहा जाता था। कई देही बस्तियों के मजमूए को विश कहते थे, विश के सरबराह को विशपति कहते थे। कई विश मिलाकर जन बनता था। आगे चलकर जब जन किसी इलाके में जम हो जाता तब उस इलाके को जनपद कहा जाता। जनपद यानी रियासत या सूबा। जन के सरबराह को नुरुप या राजा कहा जाता। अवाम की हिफाजत करना, महसूल जमा करना और उम्दा तरीके से हुकूमत के उमूर अंजाम देना राजा के फ़राइज़ में शामिल था। प्यारे बच्चों, उस दौर का निज़ाम हुकूमत यहाँ पर समझाया जा रहा है कि वैदिक दौर में जो गांव हुआ करते थे, छोटे छोटे गांव, तो उन गांवों का एक सरदार हुआ करता था जिसको गिरामीनी कहा जाता था। और ऐसे कई गांवों का अगर एक मजमुआ बनाया जाए और उनको आपस में मिलाकर हुकूमत के कारोबार चलाए जाएं, तो ऐसे मजमुए को विश कहा जाता था और उसका सरदार विशपति कहलाता था। अगर इस तरह से फिर कई विश आपस में मिलाए जाएं, जिस तरह से गाँवों के मजमुए को मिलाया गया बस्तियों के तो विश बना, इसी तरह से कई विश के मजमुए को अगर मिलाया जाए तो जन बनता था। और जन जब किसी इलाके के अंदर मिल जाता, जम हो जाता, तो ये इसका जम होना, इसका मिल जाना जनपद कहलाता था।
जनपद होती थी ये, जिसे हम रियासत कहते हैं आज के दौर में, किसी दौर में इसे सूबा भी कहा जाता था, सूबा, जिनके सरबराह को नृप या राजा कहा जाता था। ऐसे छोटी छोटी रियासतें अगर होती थी तो वहाँ पर छोटे छोटे रियासतों के राजा भी हुआ करते थे, कहीं पर बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। अब आवाम की हिफाजत करना, जो लोग उसकी हुकूमत में हैं, उतने इलाके में हैं, जो इलाका उनकी हुकूमत का है, जहाँ के वो राजा बने हुए हैं, तो वहाँ के आम लोगों की हिफाजत, उनकी जान की हिफाजत और उनसे टैक्स वसूल करना और हुकूमत के कामों को अच्छी तरह से अंजाम देना, ये राजा के ख़ास फ़राइज़ थे। ये फ़र्ज़ था राजा पर, तो वो इन कामों को अंजाम दे अपनी निगरानी में, अपने हुक्म के ज़रिए। उमूर हुकूमत को बेहतर और उम्दा तरीके से अंजाम देने में मुआवनत के लिए राजा अफसरान मुकर्रर किया करता था। पुरोहित, पुजारी और सेनापति सिपा सालार बेहद अहम अफसरान हुआ करते थे। महसूल टैक्स वसूल करने के लिए मुकर्रर किए हुए अफसर को भाग दुग कहा जाता था। भाग का मतलब हिस्सा होता है। जन की पैदावार यानी आमदनी से राजा का भाग यानी हिस्सा जमा करने का काम भाग दुग का होता था। राजा की रहनुमाई के लिए 4 इदारे, सभा, समिति, विदित और जन, ये थे। इनमें रियासत के लोग शरीक होते। सभा और विदत जैसे इदारों के कामकाज में ख़वातीन का ताउन भी होता था। रियासत के मुअम्मर अफराद पर मुश्तमिल मजलिस को, सभा और आम लोगों की जनरल मीटिंग को समिति कहा जाता था। समिति को लोगों का ताउन हासिल होता था। प्यारे बच्चों, हुकूमत के काम को संभालने के लिए, चूँकि राजा अकेला तो काम संभाल नहीं सकता था, इसलिए वो राजा का काम ये होता था कि वो वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े अफसर, ओहदेदारान मुकर्रर कर ले, तय कर ले अलग अलग मकामात पर। जैसे कि पुजारी हुआ करते थे और सिपा सालार हुआ करते थे। पुरोहित यानी पुजारी, सिपा सालार, सेनापति जिसे कहा जाता है, ये ख़ास ऑफिसर हुआ करते थे उस दौर के। और जो टैक्स वसूल किया जाता था तो उस पर भी ऑफिसर जो मुकर्रर किए जाते थे उनको भाग दुग का नाम दिया गया था। भाग कहते हैं हिस्से को। अवाम की जो पैदावार होती थी, जो आमदनी होती थी, उनकी जो कमाई होती थी, उसका हिस्सा जमा करने वाले ये अफसर जो हुआ करते थे, ऑफिसर, तो इन ऑफिसरों को भाग दुग कहा जाता था। अब राजा रहनुमाई करता था कि किस तरह से, कितना, कहाँ से हासिल किया जाए, कैसे हासिल किया जाए। तो उसके लिए राजा ने अपनी रहनुमाई के अंदर 4 इदारे बनाए थे। एक इदारा था सभा, एक इदारा समिति, एक विदत और एक जन। ये यहाँ पर जो है तो रियासत के लोग शरीक होते थे। सभा और विदत जैसे जो इदारे थे, तो वहाँ कामकाज में, हुकूमत के कारोबार को संभालने में ख़वातीन का भी जो है तो साथ लिया जाता था, उनकी मदद हासिल की जाती थी। रियासत के जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, ज़्यादा उम्र वाले लोग, तो वो उनकी जो मजलिस होती थी उसको सभा कहा जाता था। और आम लोगों की जो मीटिंग होती थी तो उसको समिति कहते थे, जनरल मीटिंग जिसे कहते हैं। समिति को लोगों की मदद हासिल होती थी, लोग उसके अपने मशवरों से मदद करते थे, अपना हिस्सा लगाते थे काम का, उसमें अपना वक्त लगाते थे। आगे चलकर जो वैदिक फिक्री रुझान में स्मृति और पुराण नामी अदब तख्लीक हुआ। वैद, स्मृति, पुराण मकामी अवामी रुझान वगैरह पर मबनी मजहबी रुझान ने एक ज़माना गुजर जाने के बाद हिंदू नाम से अपनी शनाख्त बनाई। प्यारे बच्चों, आगे चलकर जो हुआ वो ये मामला हुआ कि लोगों की सोच किस तरफ है, लोगों की फिक्र क्या है, उसको स्मृति और पुराण इसके अंदर लिखा गया।
اور محفوظ کر لیا گیا۔ وید کے بارے میں جو پروہت لوگ بولے تو جو مذہب کی جانکاری رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ویدوں کی فکر کو اپنے ذہن سے سوچ کر اس میں سے نقطے نکال کر اپنے اسمرتی کسے کہتے ہیں؟ یادداشت کو کہتے ہیں۔ اپنے ذہن سے، اپنی یادداشت سے ان چیزوں پہ غور و فکر کر کے ویدوں کے اوپر جو چیز لکھی وہ اسمرتی نام سے لکھی گئی، اور اسی طرح سے پران لکھے گئے۔ یہ ایک الگ تخلیق ہوگی، الگ کتابیں بن گئی ان کی۔ وید اور اسمرتی پران جو ہوا کرتے تھے، تو مقامی عوام یعنی عام لوگوں کا رجحان کس طرف ہے، اس کو دیکھ کر اسی پر مبنی مذہبی رجحان نے ایک زمانہ گزر جانے کے بعد جو ہے تو عوام کے رجحان کو دیکھ کر ہندو نام اختیار کیا اور ہندو نام سے اپنی پہچان بنائی۔ قدیم بھارت میں یجঞ کی رسومات اور ذات پات کے نظام سے متعلق ویدک دھارے کی بنسبت متنوع کردار کے حامل مذہبی افکار موجود تھے۔ پرانے دور کا جو بھارت تھا، ہمارا ملک تھا، تو اس دور میں یجঞ کی جو رسومات ہوتی تھی، ہوی وغیرہ، وہ رسومات اور ذات پات کا نظام جو اس سے پہلے آپ کو سمجھایا جا چکا ہے، ان سے متعلق ویدک دھارے کی بنسبت متنوع یعنی الگ الگ کردار کے حامل۔ ظاہر سی بات ہے، ویدک ادب جو ہے تو اس کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں تھی اس وقت۔ تو عوام اس سلسلے میں کیا سوچتے ہیں، کیسا ذہن ہے ان کا، ان تمام چیزوں کو ویدک دھارے کی بنسبت، اس کی نسبت سے اپنے ذہن کی آسانیوں کے تناظر میں الگ الگ مختلف قسم کے، مختلف ذہن اور فکر کے، مختلف صلاحیتوں کے جو کردار والے لوگ تھے اور جو مختلف ذہانت کے کردار کے حامل جو فکریں موجود تھی لوگوں کے اندر، تو اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اگلے سبق میں ہم ان سے متعارف ہوں گے۔ اگلا سبق جو آنے والا ہے تو اس میں ہم تعارف حاصل کریں کہ مذہب کے تعلق سے ویدک دھارے نے کس طرح سے اپنا رخ بدلا عوام کا، عوام کس رخ پر چلنے لگے اور کون کون سے نئے مذہبی تصورات بھی اس میں داخل ہوتے چلے گئے اور کون کون سی نئی فکریں مذہب کے اندر داخل ہوئیں، تو ان کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک خاص قسم کے دور کی تہذیب کا ذکر ہم کر رہے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، نظام حکومت کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ گرامینی جو ہے تو کسی گرام یعنی گاؤں کا، بستی کا سردار ہوتا تھا، اور ایسی بستیوں کے مجموعے کا سردار جو ہے تو وشپتی تھا، اور ایسے وشوں سے جن بنتا تھا، اور جن پد وجود میں آتی تھی، ایک ریاست، ایک صوبہ ہوا کرتا تھا، اور وہاں جن کا جو اس ریاست کا سردار یا راجا ہوتا تھا نروپ کہلاتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے سمجھے۔ اس کے بعد میں ٹیکس وصول کرنے کے لیے راجا نے کیا کیا کیا، کس طرح سے عہدیداروں کو ذمہ داریاں بانٹ دیں، اور کس طرح سے ویدوں کے اندر آگے چل کر مختلف قسم کے اضافے ہوئے اور اضافی علوم سامنے آئے، اسمرتی اور پران وغیرہ لکھے گئے، یہ تمام چیزیں۔ اور پھر ان چیزوں سے آگے بڑھ کر عوام کا رجحان، عوام کی سوچ کس طرف سفر کرنے لگی اور کون کون سی نئی تبدیلیاں وجود میں آئیں، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے۔ اب یہ تمام چیزوں کو آپ غور سے سنو، سمجھو، پڑھو۔ صفحہ نمبر 18 اور 19 پر یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ہم نے پڑھ کر سمجھا ہے، اور یہ ہمارا سبق شروع ہوا تھا صفحہ نمبر 15 سے اور ختم ہوا صفحہ نمبر 19 پر۔ اب مشقوں کے لیے ہم تیار رہیں، انشاءاللہ اس کے سوال جواب، اس کی مشقیں وغیرہ آپ کو پوسٹ کی جائیں گی۔ السلام علیکم۔